में दर्शनीय स्थलों की भरमार है। पुराणों में अनुसार उनकी उपस्थिति अब कहीं नहीं रही है। स्थानों घना बधा लुप्त थी गया है એવું કહેવું છે। प्राचीन उल्लेख के अनुसार यात्रा मार्ग में 12 वन, दाऊजी मंदिर, बलदेव 24 उपवन, 4 कुंज, 4 निकुंज आटलाना दर्शन थता थाय त्यारे आ व्रजयात्रा थाय। घણા બધા સ્થળો લુપ્ત થઈ ગયા છે, તેમ છતાં જે વ્રજયાત્રા અત્યારે બિરાજમાન છે એને પણ આપણે ઠાકોરજીની આ લીલાસ્થળી સમજી અને ત્યાં અષ્ટસખાએ કે જે ભગવદીઓ પધારી અને જેમણે જેમણે જે લીલાના દર્શન થયા છે એ યાદ કરીને જવું। એક કીર્તન ગાવું, જ્યાં રાસસ્થલી છે ત્યાં અવશ્ય રાસ લેવો, એક રાસ લેવો, એમને ત્યાંથી આગળ નીકળવું નહીં। 4 वनखंडी, 4 ओखर, 4 पोखर, मथुरानाथ जी, श्री द्वारकानाथ जी, महावनना 365 कुंड, 4 सरोवर, 10 कूप, 4 बावरी, 4 तट, 4 वटवृक्ष, 5 पहाड़, 4 झूला, 33 स्थल रासस्थली के ही है। इनके अलावा श्री कृष्णकालीन अन्य स्थल की भी 84 कोस यात्रा में मथुरा से ही नहीं, अलीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, फरीदाबाद के सीमा तक में पड़ता है, लेकिन इनका 80% हिस्सा मथुरा में है। 36 नियमों के नित्य पालन व्रज यात्रा में अपने नियम ले हैं। इसमें शामिल होने वाले के प्रतिदिन 36 नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है। इसमें प्रमुख है धरती पर सोना, जे आपणे पाटला पर सूई जईए छीए, धरती पर सोना, नित्य स्नान, ब्रह्मचर्य पालन, जूते चंपल का त्याग, कीर्तन संकीर्तन, नित्य देव पूजा, फलाहार, क्रोध, मिथ्या लोभ, मोह व अन्य दुर्गुणों का त्याग प्रमुख है। व्रज यात्रा જેટલા નિયમો વધારે પડાય એટલા પાળવા સંયમ છે અને ત્યાગનો ભાવ છે। એની સાથે સાથે આ જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ તપસ્યા થઈ રહી છે, તપ છે, એટલે તપ અવશ્ય જીવનમાં થોડું થોડું કરતા રહેવું। થોડો સમય પાણી વગર, થોડો સમય જલ વગર, થોડો સમય નિંદ્રા વગર પણ જીવતા શીખવું જોઈએ। પાણી વગર તો ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પણ પર કરી અને ગુરુ પૂર્ણિમા પર આપણે આગળ જવું છે। ગુરુ પૂર્ણિમા કચોરી પૂનમ તરીકે આપણે ત્યાં ઉત્સવ કચોરી પૂનમનો કહેવાય। આપણે ત્યાં ગુરુ પૂર્ણિમા મનાવવામાં આવતી નથી। વૈષ્ણવોની ગુરુ વંદના ક્યારે થાય છે? પવિત્ર બારસના દિવસે જ થાય। ત્યાં સુધી આ મર્યાદામાં છે। વ્યાસજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે માટે થઈને ગુરુ પૂર્ણિમા મનાવવામાં આવે છે, પણ આપણે ત્યાં બાળકોને પણ હવે પાછો એક નવો ટ્રેન્ડ શરૂ થયો છે કે બાળકોને ત્યાં અવશ્ય ગુરુ પૂર્ણિમાએ જાય અને દંડવત કરવા જાય, ધોતી ઉપણા ધરી આવે છે, પણ પુષ્ટિ માર્ગીય ઉત્સવ નથી એવું સ્પષ્ટતા આગળના બધા આચાર્યો, શ્રી હરિરાયજી સુધી બધા આચાર્યોએ આજ્ઞા કરી છે કે ગુરુ પૂર્ણિમા એ મર્યાદામાં છે, વ્યાસ પૂજન માટે છે। પુષ્ટિ માર્ગ માટે તો गुरु वंदना। आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और पुष्टि मार्गीय वैष्णव मंदिरों में कचोरी पूनम के नाम से भी जानते हैं। आज पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय के अलावा अन्य हिंदू संप्रदायों में लोग अपने गुरु के दर्शन एवं पूजन करते हैं। पुष्टि मार्ग में वैष्णव संप्रदाय में गुरु का पूजन पवित्रा एकादशी से दूसरे दिन अर्थात श्रावण शुक्ला द्वादशी के दिन किया जाता है। आज वेद व्यास जी का जन्म दिवस है और वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। अतः पुष्टि मार्ग में देहरी बंधन माल का क्रम होता है। आज से उष्णकाल विदा हो जाता है। प्रभु सेवा में ठाड़े वस्त्र आरंभ हो जाते हैं। चंदन की बरनी श्वेत के स्थान पर लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है, એટલે લવેરો
चंदवा एवं टेरा आज से रंगीन बदले जाते हैं। ટેરો અને આ ઉપરનો ચંદરવો लाल थी। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और श्री गोपीजनों का को गुरु महात्मा वर्णन करते हुए यह 2 श्लोक की आज्ञा करते हैं। गर्ग संहिता में 2 જે શ્લોક છે ગુરુ માટે। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने ज्ञान रूप अंजन शलाका से ज्ञान रूप अंधकार से अंध बने हुए नेत्रों को खोल दिया है। यह गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के ज्ञानावतार श्री वेद व्यास जी को उनके प्रागट्य उत्सव पर नमस्कार हो। वंदन मात्रથી વ્યાસજીના આપણા જીવનમાં આવેલ અંધકારરૂપી અજ્ઞાનને દૂર કરવા માટે આ વાણીને કહ્યું છે। પુષ્ટિ માર્ગમાં તાદશ ઉદાહરણ આપ્યું છે। તાદશ ઉદાહરણ છે કે ગુરુ પૂર્ણિમા કરતાં એમના જે આપણે ત્યાં ગુરુ વંદના કરવાની આજ્ઞા નથી ને એનું મૂળ કારણ શું? એનું કારણ પુષ્ટિ માર્ગ પ્રમાણે સુરદાસજીને જ્યારે બાદશાહે પૂછ્યું कि तुम्हारे तो नेत्र ही नहीं है और तुम कैसे ये गा सकते हो कि आज ठाकुर जी ने ये श्रृंगार किए। तो सूरदास जी कई बहु दीनता थी એવું કહ્યું હતું, बादशाह तुम्हारे नेत्र है, तुम्हें दर्शन हो रहे? बादशाह के नहीं हो रहे। ત્યારે सूरदासजीએ કહ્યું ये बाहर के चर्म चक्षु की बात नहीं है, ये भीतर के नेत्र से दर्शन होना चाहिए। भीतर के नेत्र से दर्शन होना चाहिए। यानी भीतर जे કંઈ છે એ આંતરમ તો પરમ ફલમ છે, બહારનું કંઈ નથી। અને જે બહાર જોયું છે એને ભીતર પધરાવ્યું છે, એમણે બહાર પધરાવ્યું। સુરદાસજીના તો હૃદયમાં કેદ છે, કારણ કે મૂળ લીલામાં ચંપકલતા સખી છે। મહાપ્રભુજીએ યાદી કરાવી તો તરત એમના હૃદય કમલમાં લીલાનો ભાવ જાગ્યો અને પહેલું જ વ્રજ ભયો મહર કે પુત ગાઈ કાઢ્યું। यानी जे लीला अपनी भीतर पण विराजमान है, आपणे प्रभुना श्रीअंग ने दूर करवा माटे व्यासजीए भागवतजीनी रचना करी। पहला 4 वेद, पछी 18 पुराण अने पछी भागवतजीनी रचना करी अने एमणे कह्युं कि अंधकार रूपी आ नेत्रो जे छे एने अंधकार दूर करवा माटे आपना आ भीतरना नेत्रो खुले एनी माटे आ भागवतजीनी रचना है। અને ભાગવતજીની રચના કર્યા પછી વ્યાસજીએ કલમ મૂકી દીધી। સંતોષ થયો। સંતોષ કેમ થયો? જેમણે 4 વેદ અને 18 પુરાણ લખ્યા પછી પણ સંતોષ નહોતો થયો અને એમણે ભાગવતજીની રચના કર્યા પછી સંતોષ કેમ થયો? એમણે કેવલ ભગવાનની લીલા ગાઈ। હવે ભાગવતજીમાં ભગવત પરમહંસોની કથા કરી, ભગવાનના પરમહંસો ભક્તોની કથા કરી, માટે એમને આત્મસંતોષ થયો। અને આ આત્મસંતોષથી એમણે ભગવાનને કેવી રીતે ઓળખવા એ તાદશ કરી બતાવ્યું કે ભગવાનને ભગવાનના ભક્તોના ચરિત્રોથી ઓળખવા। એટલે આપણને ગોકુલનાથજી એવી આજ્ઞા કરી છે કે 252 વૈષ્ણવ રોજ વાંચવા, એટલા માટે આપણને આજ્ઞા કરી। સુરદાસજી જ એક જ આ સખા છે કે એમને પ્રભુની બધા જ લીલાના કીર્તનો ગાયા છે। એક જ આ છે, બાકી બધાને કોઈને બાળ લીલામાં શક્તિ, બાકી અમને હોરી ચોરી માન લીલા દાન લીલા ગણો મંગળાના ગણો બધા શૃંગારના બધામાં એક જ સુરદાસજી છે કે એમને આ કીર્તનો ગાય। અને સુરદાસજીએ કયો જન્મ, આગલો જન્મ એમનો શું હતો? ચંપકલતા એ તો સખી ज्ञान, महात्मा ज्ञान होने पर ही जीव इस बंधन से छूटकर भगवान से जुड़ जाता है। यह महात्मा ज्ञान भगवत शास्त्रों द्वारा ही प्राप्त होता है। इस शास्त्रों की रचना वेद व्यास जी ने ही संभव पाई है। वेद व्यास जी ने इस दिन प्रकट होकर 4 वेद, महाभारत जिसमें भगवत गीता का समावेश हो जाता है, ब्रह्मसूत्र एवं 18 पुराण जिनमें खासकर पुराणों की तिलक रूप से भागवत महापुराण का समाधि भाषा का
की रचना भी की गई है। पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी ने हमें सभी के गुरु के रूप में वेद व्यास जी को स्थान मान्य है एवं वेद गीता ब्रह्मसूत्र भागवत इन प्रमाण चतुष्टय आधार पर ही श्री वल्लभ ने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की है। हम समस्त पुष्टि मार्गीय वैष्णव को गुरु स्वयं श्री महाप्रभु जी ही है और जिन वल्लभ वंशज आचार्य के द्वारा हमें ब्रह्म संबंध प्राप्त हुआ है वे हमारे लिए प्रगट वल्लभ का ही रूप है, जिन्होंने अपने सर्वस्व प्रभु हमारे माथे पधराई दिए हैं और भगवत सेवा का अधिकार दिया है। ऐसे श्री वल्लभ के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु पूर्णिमाનું महत्व। संप्रदाय में गुरु की प्रति भाव किसी भी दिन आग्रह रखना नहीं चाहिए। મર્યાદામાં ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે જ ગુરુનું મહત્ત્વ છે એવું પુષ્ટિ માર્ગમાં નથી। ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે અવશ્ય જે મર્યાદા માર્ગીઓ છે એ ગુરુના દર્શન કરવા જાય અને એમને ભેટ કરી આવે। આપણા સંપ્રદાયમાં મહાપ્રભુજીએ આપણને સમજાવ્યું છે જ્યારે તમને સમય અને અનુકૂળતા હોય ત્યારે તમે ગુરુના સન્મુખ થાવ અને ભેટ જે દિવસ હોય તે દિવસે તમે કરી શકો। એવું નહીં કે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે જ કરવી, એવું કંઈ નથી। આપણે ત્યાં ગુરુ પૂર્ણિમા માન્ય જ નથી। ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે ગુરુના દર્શન થઈ જાય તો સારું છે, એવું નથી કે અરે ગમે ત્યારે થાય તો આપણા માટે તો રોજ ગુરુ પૂર્ણિમા જ છે। तो संप्रदाय में नित्य जब चाहो तब कर सकते हो। આપણા સંપ્રદાયમાં તો ગુરુના દર્શન અને ચણપસ તમે જ્યારે ચાહો ત્યારે કરી શકો છો। बात गुरु पूर्णिमा की है तो वह अपना उत्सव नहीं, पुष्टि मार्ग उत्सव नहीं, क्योंकि पवित्र द्वादशी के दिन पहले सेव्य प्रभु को गुरु मानते हैं। पवित्र एकादशीना दिवसे આપણે આપણા ઠાकुरजीને गुरु मानिए छे અને बाद में श्री महाप्रभु जी गुरु हैं और बाद में जो गुरु हम श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत का ज्ञान देते हैं वही हमारे लिए गुरु है। ત્રણ ગુરુનું બતાવ્યું, પહેલા ઠાકોરજી, બીજા મહાપ્રભુજી અને આપણા જીવનમાં જેમણે સિદ્ધાંતનું સ્થાપન કર્યું તેવા તે ગુરુના સ્થાન બતાવ્યા છે કે આપણને પુષ્ટિ સંપ્રદાયનું જેમને મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતનું સ્થાપન આપણામાં કર્યું એને પણ ગુરુ માની શકે। શ્યામ મનોહરજી હંમેશા તેલીવાલાને ત્યાં પહેલાં ગુરુને પવિત્રું ધરે, કારણ કે એ તો સાક્ષાત બાલક છે અને તેમ છતાં એમને એક વૈષ્ણવ તેલીવાલા કરીને એમને 16 ગ્રંથ ભણાવ્યો, જેમણે કિશનગઢમાં। આજે પણ શ્યામ મનોહરજી એમના ઠાકોરજીને 11સના દિવસે પવિત્રું ધરે, 12સના દિવસે મહાપ્રભુજીને પવિત્રું ધરે છે અને તે એ જ 12સે ગુરુને પવિત્ર ધર્યા પછી એ તૈલીવાલાનું ચિત્ર જે એમણે ઘરમાં રાખ્યું છે એમને પવિત્ર ધરે છે કે મને 16 ગ્રંથમાં શીખવાડ્યું અને પ્રેમ કરાવ્યો આમ। અને ત્યાર પછી એમને શંખનાદ રૂપે એક સીડી બહાર પાડી હતી અને એક શંખનાદ રૂપે એમણે એને શંખનાદ કહેવાય કે જે અત્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં અંધશ્રદ્ધા ચાલે છે એ અંધશ્રદ્ધાનો વિનાશ કરી અને એને કેવલ શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે ઘર સેવાને જ મહાત્મ્ય અને ઘર સેવા જ મુખ્ય છે। ઘર સેવા પછી તમે બહાર જાઓ, સમય છે અવશ્ય જાઓ, પણ ઘર સેવા છોડીને ક્યારેય ક્યાંય જવાનું નથી। અને શોભા બેટીજીને કહ્યું હતું ને 56 कहाँ जा रहे हो तो कि 56 ઘરમાં બિરાજતા નથી, तो कि तुम्हारे घर में सेवा નથી બિરાજતા। हो चुकी तो कि नहीं राजभोग घर पे आई जाओ, पहले घर में पहुँचो। ये सिद्धांत मुजब घर सेवाने ज महत्व અને વધારેમાં વધારે એમનો જો સખડી ભોગ જીવ ધરે અને ધરીને લે એના માટેનો એનો જે અગાધ પ્રયત્ન છે કે જીવ ધરીને લે જેથી કરીને બુદ્ધિ બગડે નહીં। આપણે તો આગળ જોયું કે રીંગણ ખાવાથી જો બુદ્ધિ બગડતી હોય તો ન ધરીને લેવાથી શું શું અપરાધ ના થાય આપણાથી। હવે આજે તમે જ કહ્યું છે હું ગુરુ પૂર્ણિમાએ તમને વંદન કરું છું, મેસેજમાં તમે ના પાડો છો, તમે હમણાં જ બોલ્યા કે પુષ્ટિ માર્ગના સિદ્ધાંત, તો શું શીખવાડો છો? આ સત્સંગમાં શું શીખવાડો છો? ક્યાં શીખવા? શું સૌથી વધારે શીખવાડો તમે છો? બોલો છો, બોલો ના હોતું હોય હું તમને ના હોતું હોય તમને કંઈ માલા વાતો કરો છો।